السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسرس آئیڈیا فارج. تو آج یہ میرا پانچواں ویڈیو ہے یوٹیوب چینل پر. تو آج ہم سیدھا بات کریں گے ٹائپس آف سورسز آف انڈین ہسٹری. تو وداؤٹ اینی فردر ٹاکس سو لیٹ اسٹارٹ. بنیادی طور پر ہمارے پاس 3 ٹائپس کے سورسز ہے: آرکیولوجیکل سورسز، لٹریری سورسز اینڈ فارن اکاؤنٹس. تو ڈیپ سے ہم اس کو ڈسکس کریں گے. سو لیٹ اسٹارٹ. آرکیولوجیکل سورسز میں آتا ہے انسکرپشنز، کوائنز، سیلز، پوٹریز، مونومنٹس اور میموریلز، کیوز اینڈ اسکلپچرز. آپ کو پتہ ہی ہے انسکرپشن، اسٹڈی آف انسکرپشنز کو کہتے ہیں ہم ایپیگرافی. اسٹڈی آف کوائنز کو کہتے ہیں ہم نیومسمیٹکس. تو ان کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے. یہ جو آرکیولوجیکل ورڈ ہے، آرکیولوجی از کمبینیشن آف 2 words, archaeos and logia, where archaeos means ancient and logia means knowledge. یہ جو آرکیولوجی ورڈ ہے یہ 2 شبدوں سے بنا ہے، آرکیوس اینڈ لاجیا سے. آرکیوس مطلب انشنٹ اور لاجیا مینس نالج، علم. دیکھو یہ جو انسکرپشنز ہیں، انسکرپشن آر دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آرکیولوجیکل سورسز. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے آرکیولوجیکل سورسز کے. اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے یہ آتھینٹک ہے اینڈ ریلائبل سورسز ہیں. آتھینٹک اینڈ ریلائبل سورسز. انسکرپشن جو کہ ہارڈ سرفیس پہ لکھا ہوتا ہے اسکرپٹ، وہ ہوتا تھا الفابیٹ سے لکھا ہوتا تھا. الفابیٹ یا وہ سمبل ہوتے تھے یا وہ کچھ کریکٹرز ہوتے، الفابیٹ، سمبل یا کریکٹر. اور جو یہ اولڈسٹ انسکرپشن ہے وہ بلانگ کرتی ہے، وہ امپرر اشوکا کی ہے. جو اس کی میکسیمم نمبر آف انسکرپشن وہ برہمی اسکرپٹ میں لکھی گئی ہے، اشوکا کی انسکرپشنز، جو کہ ہمیں انفارمیشن دیتی ہے اشوکاس رول، اس کے ایڈمنسٹریشن کی اور اس کے داما کی. دیکھو اسٹڈی آف اولڈ رائٹنگ جو کہ انسکرپشن میں لکھا تھا، انسکرپشن میں اس کو ہم کہتے ہیں پیلیوگرافی. یہ ٹرم یاد ہے، اس موسٹ امپورٹنٹ ٹرم یہ پیلیوگرافی. اشوکاز کے انسکرپشن کچھ یہاں پہ ہے. ایک پریاگ پرشتی آپ جو کہ سمندر گپتا کی تھی، ہاتھی گمبا انسکرپشن آف کوویلا اور ایہول انسکرپشن آف پولاکشم. یہ امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو اسکرین شاٹ بھی اٹھا سکتے ہو. یہ موسٹ امپورٹنٹ. دیکھو یہ جو ستوہانا ہے، ستوہانا کیا؟ ستوہانا ڈائناسٹی، ان کی انٹائر ہسٹری پتہ ہے کس پہ بیسڈ تھی؟ وہ ساری ہسٹری ان کی بیسڈ تھی آرکیولوجیکل سورسز پہ. ستوہانا ڈائناسٹی کی انٹائر ہسٹری جو تھی وہ آرکیولوجیکل سورسز پہ ڈیپینڈ تھی. یہ ہو گیا انسکرپشن یہاں تک. اب ہے دوسرا آرکیولوجیکل سورسز جو ہے کوائنز. وہ ابھی میں نے آپ کو بتایا اسٹڈی آف کوائنز کو ہم کہتے ہیں نیومسمیٹکس. کوائنز بھی ایک ریلائبل آرکیولوجیکل سورس ہے. انہوں نے بھی بہت کچھ انفارمیشن دی ہے اس دور کی، جس دور کی کوائنز چلتی تھی. یہ بہت امینس انشنٹ انڈین ہسٹری، بہت ہی اچھی نالج دیتی تھی اس زمانے کی. اس کو ہم زیادہ تر C14 کاربن ڈیٹنگ میتھڈ سے دیکھتے تھے. C14 کاربن ڈیٹنگ میتھڈ سے کوائنز کو. کوائنز سے ہم صرف ٹریڈ اور کمرشل کے بارے میں نہیں جانتے تھے. اس کے علاوہ ہم جانتے تھے ایکٹیویٹیز جیسے کہ اکانومی، ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ اس دور کی، جو کہ اس دور میں چلتی تھی، وہی اکانومی ایکٹیویٹیز ہم اس سے جانتے ہیں، نہ کہ ٹریڈ اور کمرشل ایکٹیویٹیز اونلی. ان کوائنز کو شیپ دینے میں بہت محنت لگتی تھی. ان کو منٹ کیا جاتا تھا، شیپ دینے میں منٹنگ اس کو کہتے ہیں. اس پروسیس کو منٹ کیا جاتا تھا ان کوائنز کو، اور اس میں بہت ٹیکنالوجی لگتی تھی ان کوائنز کو بنانے میں اس دوران جب یہ چلتی تھی. دیکھو کوائنز پہ جو ڈیٹس تھی یہ ہمیں انفارمیشن دیتی تھی اباؤٹ کرونالوجی آف دا کنگ کی کرونالوجی کی انفارمیشن یہ دیتی تھی. کوائنز پہ جو ڈیٹ لکھا ہوتا تھا وہ ہمیں دیتا تھا انفارمیشن کرونالوجی آف دا کنگ. کون کنگ آج رول کر رہا ہے اور کس نے کیا تھا، اور پھر جب دوسرا آئے گا پھر جب ہم اس پہ ڈیٹ دیں گے ہم اس سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون کنگ اس دوران رول کرتا تھا. کوائنز پہ ہم رولر کی ریلیجس آئیڈیالوجی بھی پتہ کر سکتے تھے. ریلیجس آئیڈیالوجی کس کی؟ رولر کی. دیکھو فرسٹ کوائن آف انڈیا جس کو ہم کہتے ہیں پنچ مارکڈ
पंच मार्केट कॉइन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। पंच मार्केट कॉइन, आप बताओगे पंच मार्केट कॉइन इसको नाम कैसे पड़ा? क्योंकि इसको पंचिंग से बनाया गया था। पंचिंग एक प्रोसेस थी जिससे कॉइन्स बनते थे, इसलिए इसको पंच मार्केट कॉइन नाम रखा गया। पंच मार्केट कॉइन जो ये फर्स्ट कॉइन थी इंडिया की, जिसको हम पंच मार्केट कॉइन्स कहते हैं, ये पंचिंग से बना था। पंचिंग एक प्रोसेस थी उस दौरान, तो इसलिए does it known as पंच मार्केट कॉइन्स। ये जो रेशियो ऑफ प्योरिटी थी कॉइन्स पे, प्योरिटी थी, ये हमें इंटरप्रेट करी थी कि उस रूलर के दौरान इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी उस वक्त, ये रेशियो ऑफ प्योरिटी जो कि कॉइन्स पे थी। एग्जांपल हम ले सकते हैं कि फर्स्ट गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस की है यहाँ पे इंडो ग्रीक्स ने क्या हिंदुस्तान में इंडो ग्रीक्स ने, वो इंडो ग्रीक्स से वो थे कुशानस आप याद रखो सीधा, कुशान ने इंट्रोड्यूस किया है पहली गोल्ड कॉइन इन इंडिया। ये जो कुशानस हैं, ये पहली डायनास्टी ऐसी थी हमारी भरसिगे में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में, जिन्होंने लार्ज क्वांटिटी में मिंट किया गोल्ड कॉइन्स को। मिंट एक प्रोसेस थी, लार्ज मिंट क्वांटिटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स यहाँ हिंदुस्तान में, कुशानस, इंडो ग्रीक्स। अब हम बात करेंगे पॉटरीज पे। पॉटरीज आल्सो द पार्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। पॉटरीज जो है ये हमें मदद करती है कि ये हमें जानने में मदद करती है कि स्प्रेड ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन उस दौरान कितना हुआ था, स्प्रेड ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ये जो पॉटरीज है ये प्री हिस्ट्री पीरियड से हिस्टोरी पीरियड तक बराबर मौजूद थे। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है प्री हिस्टोरी क्या है और प्रोटो हिस्टोरी क्या है। प्री हिस्टोरी को है कि बिफोर राइटिंग एंड सिविलाइजेशन, इसको इसमें हिस्टोरी में आई थी सिविलाइजेशन, राइटिंग में भी अलबत्ता वो अनडिसिफर्ड थी, एबल टू अंडरस्टैंड और एबल टू स्टडी, एबल टू रीड। जैसे कि ऋग्वेद में यूज किया गया है ये ब्लैक रेड वियर और ओसीपी पेंटेड ग्रे वियर, और फिर आगे वो ब्लैक, वो क्या नाम है उसका, पेंटेड ग्रे वियर, और कुछ और है उसका नाम मुझे इस वक्त याद नहीं है, तो मैं बताऊंगा। इस पॉटरीज में भी यूज किए जाते, ये प्री हिस्ट्री तो प्रोटो हिस्ट्री यूज होता था। फिर लेटर वैदिक में भी ये ब्लैक वियर यूज हुआ, रेड वियर हुआ, ब्लैक रेड वियर एंड पेंटेड ग्रे वियर भी यूज हुआ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बुद्धिज्म के पीरियड में। और फिर ये इसका मैं बता रहा था ऊपर नॉर्दर्न ब्लैक पुश वियर कल्चर में भी फिर ये भी फॉर्म हो गया इनके बाद। ये कि हमें सिखा दिया कि समझा दिया कि पॉटरीज ने भी एक इंपॉर्टेंट रोल किया है इन्फॉर्मेशन ऑफ हिस्ट्री में। ये ओसीपी मैंने बताया आपको, ये है ऑकरी कलर्ड पॉटरी। फिर आता है चौथे नंबर पर मोनूमेंट्स और मेमोरियल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के। कौन? मोनूमेंट्स और मेमोरियल। देखो ये हमें टेक्निकल स्किल्स, लिविंग स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक कंडीशन नहीं सिखाती है उस वक्त की, लेकिन ये हमें आर्किटेक्चरल उस वक्त का दिखाता है, आर्किटेक्चरल स्टाइल कैसा था उस वक्त का। ताजमहल में आप देखो किस तरह का उनका आर्किटेक्चर था, मुगलों का, शाहीजहां ने किस तरह वो बनाया, ये उस दौरान का आर्किटेक्चर था। मोस्टली वहाँ पे 3 स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया थे, 3 स्टाइल्स थे आर्किटेक्चर के उस दौरान। एक था नगर स्टाइल इन नॉर्थ, ड्राविड स्टाइल इन साउथ एंड इन दक्कन जो कि था बसर स्टाइल। इंडियन देवी के कुछ टेम्पल्स भी थे सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे कि वो बोरा बुद्ध टेम्पल जो कि जावा में है, और अनकुरवा टेम्पल कैम्बोडिया के है। वो मोनूमेंट्स और मेमोरियल्स में आता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। फिर आता है स्कल्पचर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। जो उस दौरान के स्टैचूज बने हुए थे वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी अबाउट रिलीजियस, उस वक्त उनका मजहब क्या था, किस तरह का था, वो क्या करे थे, किस तरह से वो वर्शिप करते थे। ये स्कल्पचर्स में हम पढ़ते हैं। मेनली वहाँ पे 3 टाइप्स के स्कल्पचर्स थे, एक वो गंधर स्टाइल का, दूसरा मथुरा स्टाइल का और अमरावती स्टाइल का। ये 3 स्कल्पचर्स आप याद रखो, गंधर स्टाइल, मथुरा स्टाइल एंड अमरावती स्टाइल। ये आते हैं सभी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। ये 5 इंपॉर्टेंट याद रखो, दीज आर मोर इंपॉर्टेंट, इट विल बी इन एग्जाम। इसके बाद आता है हमें लिटरेरी सोर्सेज और उसके बाद फॉरेन अकाउंट्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हमने 5 को डिस्कस किया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद आता है हमारा लिटरेरी सोर्सेज, जो कि हम दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे कंटेंट को शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़। थैंक यू।